business entity concept or separate entity concept. So business entity or separate entity concept, business is treated separate from the proprietor. So first concept chudamam. So business entity concept, business is treated separate from the proprietor. So business veru, owner veru. So business veru, owner veru. Business is treated separate from the proprietor. Ila manam measurement chesi, ila accounts prepare chestene. So company ko exact financial performance measurement chestam, right? So business entity concept. So business is treated as a separate from the proprietor. So all the transactions are recorded in the books of business. All the transactions are recorded in the books of business and not in the books of proprietor. Listen carefully. So business entity concept or separate entity concept. So business is treated as a separate from the proprietor. Owner where, business where. So all the transactions are recorded in the books of business and not in the books of proprietor. So proprietor also treated as a creditor of the business. So proprietor also treated as a creditor of the business. So what are the use of this business entity concept? So what is the effect of this business concept? So financial position of the business can be easily find out. Okay, so financial position can be easily found out. So next one, going concern concept. So going concern concept, this concept related with the long life of the business. Going concern concept, this concept related with long life of business. So మన బిజినెస్ లాంగ్ రన్ లో రన్ అవుతుంది, ఒక 20 years రన్ అవుతుంది, సో 30 years రన్ అవుతుంది, 40 years రన్ అవుతుంది. సో లాంగ్ రన్ లో బిజినెస్ రన్ అవుతుంది అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఈ రోజు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం, రేపు క్లోజ్ చేస్తున్నాం అంటే అకౌంట్స్ అవసరం లేదు కదమ్మా. సో మెజర్మెంట్ చేయని అవసరం లేదు కదా. సో మనం బీటెక్ జాయిన్ అవుతున్నాము, 10 రోజులు కాలేజీకి వెళ్తాం, 1 month కాలేజీకి వెళ్తాం అంటే సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో మనం బాగా చదవాలి, సో రిజల్ట్ బాగా రావాలి, మనం బాగా చదవాలి. యూనివర్సిటీ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, సో మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో గోయింగ్ కాన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. సో only those transactions money measurement concept, only those transactions are recorded in accounting. Only those transactions are recorded in accounting. So only those transactions in the sense money like ఏమైతే money related transactions ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే. Only those transactions are recorded in accounting which can be expressed in terms of money. Non-monetary transactions such as a retirement of managers, sales policy of management, so working conditions of workers, etc. cannot be recorded in accounting. సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏమైతే పర్చేస్ చేసామో, రా మెటీరియల్ ఎంత పర్చేస్ చేస్తాం, సో మెషినరీస్ ఎంత పర్చేస్ చేస్తాం, సాలరీస్ ఎంత పే చేస్తాం, సో దీస్ ఆర్ ద మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం మనీలోకే మెజర్మెంట్ చేస్తాం. సో విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. సో నాన్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి సంబంధం లే. సో సచ్ యాజ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ పాలసీస్, సో సేల్స్ పాలసీ మేనేజ్మెంట్. Okay, so working conditions of the workers. So ventilators ఎలా ఉండాలి, హెల్త్ ఎలా ఉండాలి, వర్కింగ్ కండిషన్ ఇవన్నీ మనం రికార్డ్ చేయం. సో వీటిలన్నింటికి సో మనం అకౌంట్స్ లో ఎంటర్ చేయం. ఓన్లీ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో రా మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేస్తాం, సో మిషనరీస్ ఎన్ని లక్షలు పర్చేస్ చేస్తాం, సాలరీస్ ఎంత పే చేస్తాం, సో వేజెస్ ఎంత పే చేస్తాం, సో ఇవన్నీ మనం మనీలోకి ఎంటర్ చేస్తాం. సో మనీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆ ఫిగర్ మాత్రమే మనం అకౌంట్స్ లో ఎంటర్ చేస్తాం. సో నాన్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజర్. సో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఏంటి, రిటైర్మెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి, సో రిటైర్మెంట్ ఏం బెనిఫిట్, ఇలాంటివి మనం ఎంటర్ చేయం. సేల్స్ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ ఎంటర్ చేయం. సో వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఎంటర్ చేయం. కెనాట్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటున్నాం. సో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉండే మీకు కనిపించే బిజినెస్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా మనకు 2 marks ఉండొచ్చు.
So business entity concept 2 marks undochu. Total 10 marks can undochu. So what is the meant by accounting? Explain GAAP, GAAP, generally accepted accounting principles. So fourth one, cost concept. So cost concept, what is the meant by cost? What is the meant by cost? Cost refer to the so cost refer to the expenditure incurred to produce an output or services. So cost refer to the expenditure. So cost refer to the expenditure. Cost refer to the expenditure. Cost refer to the expenditure to produce an output or services is called the cost. Cost అంటే ఏమంటున్నాం? Cost is refer to the expenditure to produce an output or services. సో కాస్ట్ అంటే మనం ఏమంటున్నాం? ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ వేరు, సో ప్రైస్ వేరు ఇక్కడ. సో ప్రైస్ అగైన్ మళ్ళీ మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్. సో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రైసింగ్ మెథడ్, పెనట్రేషన్ ప్రైసింగ్ మెథడ్, స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్ మెథడ్, సో టూ పార్ట్ ప్రైసింగ్ మెథడ్, సో డిఫరెంట్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీస్ బేస్ చేసుకుని ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తాం. సో cost in the sense only expenditure to produce a product, to provide a services. ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి పెట్టిన అయిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ అంటున్నాం. ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయిన ఎక్స్పెండిచర్ ని కాస్ట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్, ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ వేరు, ప్రైస్ వేరు. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అమ్మా. కాస్ట్ వేరు, ప్రైస్ వేరు. సో ప్రైస్ MRP ప్రైస్. సో కాస్ట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, an asset is recorded, an asset is recorded in the books of price paid to acquire it. According to cost concept, according to this concept, an asset is recorded in the books at the price paid to acquire it. సో మనం ఏమైతే ధర పే చేసి మనం పర్చేజ్ చేసామో, సో దాన్ని మాత్రం మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ కాస్ట్ అంటున్నాం. సో బుక్స్ లో మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాము? అట్ ద ప్రైస్ పేడ్ టు అక్వైర్ ఇట్. సో మనం ఒక ల్యాండ్ కొన్నాం. సో ల్యాండ్ మనం ఏమైతే పర్చేజ్ చేసామో దాన్ని మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తాం. సో మార్కెట్ వాల్యూని చూపించాం. సో మార్కెట్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఏమైతే ప్రైస్ పెట్టి కొన్నామో దాన్ని మాత్రమే చూపిస్తాం. సో అసెట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ at the market value, because assets are not recorded at the market value. Assets are not recorded at the market value because these values keep on changing with the changes in the price level from time to time. Assets are not recorded at the market value because these values keep on changing with the changes in the price level from time to time. ఓకే, సో మనం ఏమైతే ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఎందుకైతే పర్చేజ్ చేస్తామో దాన్ని మాత్రమే మనం అకౌంట్స్ లో చూపిస్తాం. సో ఈరోజు కొన్నాము, ఈ రోజే మార్కెట్ వాల్యూ పెరిగి ఉండొచ్చు. సో 5 lakhs కొన్నాం, 6 lakhs అయి ఉండొచ్చు. సో బట్ 5 lakhs మనం ఏమైతే పర్చేజ్ చేస్తామో, సో అట్ ద ప్రైస్ పెయిడ్ టు అక్వైర్డ్ ఇట్, మనం ఏమైతే ధర పే చేసామో, ప్రైస్ పే చేసామో, దాన్ని కొన్నామో దాన్ని మాత్రమే మనం అకౌంట్స్ లో ఎంటర్ చూపిస్తాం. రైట్ మా? సో నెక్స్ట్ వన్, accounting period concept or accounting year concept. Accounting period or accounting year or accounting period concept. So 12 months period, the financial year. So 1 year period or 12 months, April 1st to March 31st, 12-month period, accounting period. So every businessman wants to know the result is the investment and efforts after a certain period. So every businessman, accounting period or accounting year concept, every businessman wants to know the result is the investment and efforts, after a certain period. Usually 1 year period regarded as the ideal for this purpose. Accountant generally adopt a 12 months period for measuring the income of the firm.
So accountant generally adopt a 12 months period for measuring the income of the firm. This time interval is called accounting period or accounting year concept. So this time interval is called accounting period concept. Accounting period concept. So next one, dual aspect concept. So dual aspect concept. So accounting period concept or accounting period concept, what is the effect, what is the influence of this concept? So financial position. So financial position we can easily identify. Company earning capacity of 1 year may be compared with the another year. So last year ఎలా ఉంది కంపెనీ యొక్క పొజిషన్, సో అంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎలా ఉంది, సో ప్రెసెంట్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుంది, సో లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్, వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్, వాట్ ఆర్ ద స్టాక్. సో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అండ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 1 year may be compared with the another year. These comparison help the management so planning and increasing the efficiency of business. So decision making purpose and increasing the efficiency of business. So next one, last one, dual aspect concept, mom. So dual aspect, dual in the sense two. Dual in the sense two. So under this concept, every transaction has got a twofold aspect. Every transaction got a twofold aspect. Receiving of benefit, giving of that benefit. So every transaction got a twofold aspect. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో రెండు అంశాలు ఉంటాయి అనుకుంటున్నామా. సో పర్చేజ్ మిషనరీ అంటున్నాం. సో పర్చేజ్ మిషనరీ, సో మిషన్ పర్చేజ్ చేసాం, సో మిషన్ వస్తుంది, క్యాష్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో పర్చేజ్ మిషనరీ, మిషన్ వస్తుంది, క్యాష్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ గాట్ ఏ టూఫోల్డ్ ఆస్పెక్ట్. సాలరీస్ పే చేసాం, సాలరీస్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్, మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది. సాలరీస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో వేజెస్ పే చేసాం, సో డైలీ లేబర్ కి మనం పే చేసే వాటిని వేజెస్ అంటున్నామమ్మా. సో లిజన్, అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ ఆల్ టర్మినాలజీ, వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్, వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, వేజెస్ అంటే ఏంటి, సాలరీస్ అంటే ఏంటి, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్, ప్రీపెయిడ్ సాలరీ, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో పర్చేజెస్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి. సో ప్రతిదీ ఒకసారి చూడండి, మెఫా బుక్, ఆర్ఎస్ఐ బుక్ ఉంటుంది. సో బుక్ లో ఈ డేటా మొత్తం ఉంటుంది. సో యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది, క్లాసెస్ ఉంటాయి, చూడండి అమ్మా. అకౌంటింగ్ క్లాసెస్ చూడండి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై అకౌంట్స్, యూట్యూబ్ లో ఉంటాయి. సో కొంచెం టైం యూట్యూబ్ కి స్పెండ్ చేయండి, సో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, అకౌంట్స్ అంటే ఏంటో చూడండి. సో అకౌంట్స్ ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ కోసం, పర్సెంటేజ్ కోసమో కాకుండా యాజ్ ఏ, మీరు రేపు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రినర్ గా నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో మీరు ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు మన కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటంటే మనం ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు మనం అకౌంట్స్ కొద్దిగా నేర్చుకుంటే, సబ్జెక్ట్ మీద మనకు గ్రిప్ ఉంటే, సో మనం ఫైనాన్షియల్ సైడ్ కావచ్చు, మన కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని సో మనమే మెజర్మెంట్ చేయొచ్చు, సో డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వీఆర్ ద నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇన్ ఏ సెక్టర్ లో అయితే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ మనం నెంబర్ 1 కావచ్చు. ఓకే, సో డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. సో అకౌంటింగ్ dual aspect concept. So these are the important concept, accounting concept and conventions. So accounting concepts and conventions. So accounting conventions, so conventions of disclosure, conventions of consistency, conventions of conservation, so conventions of materiality. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి మనం. సో అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంటున్నాం, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటున్నాం. సో అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, అకౌంటింగ్ పద్ధతులు, అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్, అకౌంటింగ్ సాంప్రదాయాలు. ఓకే, సో ద బేసిక్ ఐడియా ఆర్ గైడ్ లైన్స్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్. అకౌంటెంట్ should be prepared in such way that all material information is clearly disclosed to users. సో మనం అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 దాకా అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఫైనల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, ఈ రీడింగ్ లో ఫైనల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కంపెనీ యొక్క. సో కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ ఏంటి, కంపెనీ యొక్క ఆస్తులు ఏంటి, సో కంపెనీ యొక్క లయబిలిటీస్ ఏంటి, కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ ఏంటి. సో మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫైనల్ అకౌంట్ ని బయట పీపుల్ కి డిస్క్లోజ్ చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి, బయట పీపుల్ కి తెలియచేయాలి అంటున్నాం.
సో పేపర్ లో పబ్లిష్ చేయడం కావచ్చు. సో ఎవరైతే కంపెనీలో మన కంపెనీలో ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో, షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, షేర్ హోల్డర్స్ కి మాన్యువల్ సెండ్ చేయడం. బాబు స్టూడెంట్స్, హలో ఆడిబుల్ మా? హలో Sir, audible. మా ఆడిబుల్ మా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో నోట్స్ లో మనం ఏం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయని నోట్ చేసుకున్నాం మనం. సో అకౌంటింగ్ రూల్స్, సో పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్, రియల్ అకౌంట్ రూల్స్, నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్, ద టోటల్ మనకు ప్రాబ్లమాటిక్ ఏమైతే ఉందో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీదనే టోటల్ అకౌంట్స్ డిపెండ్ అయ్యింది. సో మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్ గా క్రెడిట్ గా డివైడ్ చేయాలి అంటే, సో డెబిట్ గా క్రెడిట్ గా డివైడ్ చేయాలంటే మనకి ఏది డెబిట్ చేయాలి, ఏది క్రెడిట్ చేయాలి అనేది మనకి ఈజీగా మైండ్ లో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఈజీగా మనం మైండ్ లో డివైడ్ చేయగలగాలి. సో కంపెనీలకి ఏం వస్తుంది, కంపెనీ నుంచి ఏం పోతుంది. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ గాట్ ఏ టూ ఫోల్డ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డెబిట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద క్రెడిట్ అంటున్నాం. సో డెబిట్ గా క్రెడిట్ గా ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి, సో డివైడ్ చేయాలంటే మనకి మైండ్ లో ఈజీగా ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటే, సో పర్సనల్ అకౌంట్ లో ఏమంటున్నాం, హూ ఈస్ ద రిసీవర్, హూ ఈస్ ద రిసీవర్ డెబిట్, హూ ఈస్ ద క్రెడిట్ అంటున్నాం. సో పర్సనల్ అకౌంట్ లో చూడండి మనం, సో పర్సనల్ అకౌంట్ లో హూ ఈస్ ద రిసీవర్, ఇక్కడ చూడమ్మా పర్సనల్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో ఇతని డెటార్ అంటున్నాం, డెబిట్ అంటున్నాం. హూ ఇస్ ద గివర్, గివర్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో సంథింగ్ మనకి క్యాష్ కావచ్చు, మెషినరీస్ కావచ్చు. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీద అయితే సో క్రెడిటార్ ని మనం ఎంటర్ చేసుకుంటాం. సో క్రెడిట్ wants to speak, allow your మ్యూట్ చేయండి మా ప్లీజ్ మా. సో రియల్ అకౌంట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. సో కంపెనీలకు ఏమైతే వస్తుందో దాన్ని డెబిట్ చేయాలంటున్నాం. సో క్రెడిట్ లో వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. new friend Brian. So debit come from the Latin word debit, which means own. So conventions last one. So conventions of consistency అంటున్నాం. So here accounting method or procedure once should be followed constantly. So from year to year. సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే మెథడ్ ని ఫాలో అవ్వాలి. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అప్లై చేసామా, డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడే ఫాలో అవ్వాలి. డిమినిషింగ్ మెథడ్ అప్లై చేసామా, సో డిమినిషింగ్ మెథడే ఫాలో అవ్వాలి. సో అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, మనం ఏమైతే మెథడ్స్ అప్లై చేస్తున్నామో, సో ఎవ్రీ ఇయర్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ, సో స్థిరంగా ఒకే పద్ధతుల్ని సో ఫాలో అవ్వాలి అంటున్నాం. సో రూల్స్ ఏమైతే రూల్స్ ఉన్నాయో రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మెథడ్స్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్, తరుగుదల ఏమైతే ఉన్నాయో, సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం మిషనరీ యూజ్ చేసుకున్నాం, 1 year పీరియడ్ మిషన్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సో మిషన్ మీద మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, తరుగుదల క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ తరుగుదల క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామా, డిమినిషింగ్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామా. సో మనం 1 year కి 1 year కి కంపేర్ చేయాలంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటున్నాం. So conventions of conservatism. So any business while transactions are recorded should be anticipate. So no profit but provide all the possible losses. All the possible losses. So conventions of materiality. So only those events should be recorded which have a significant bearing and insignificant things should be ignored. So there is a formula for identifying the material immaterial event. It is dependent on accounting formula. So మనకి టోటల్ అకౌంటింగ్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనకి ఈజీగా సో మైండ్ లో ఉండాలి. సో మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేస్తాము, సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, సో కాన్స్టెన్సీ So materiality and last one, conventions of materiality. So under this convention, the trader record important factors about the commercial activities
in the form of financial statement. If the unimportant information is to be given for the sake of clarity, it will be given the footnotes. So last one, conventions of materiality. Okay, so materiality so in the form of financial statement, if any unimportant information is to be given on the sake of clarity,